ஜனவரி 5, 2026 அன்று எந்த புதிய ஒருங்கிணைப்பு பாதுகாப்பு மையம் இந்தியாவில் திறக்கப்பட்டது? A. Telangana Integrated Security Hub. B. Andaman and Nicobar Integrated Command and Control Center. C. New Delhi Cyber Command Center. D. Kerala Coastal Security Hub. Answer B. Andaman and Nicobar Integrated Command and Control Center. இந்தியாவின் எந்த விழிப்புணர்வு நாள் ஜனவரி 9, 2026 அன்று கொண்டாடப்பட்டது? A. World Hindi Day. B. NRI Day அதாவது பிரவாசி பாரதிய திவஸ். C. National Youth Day. D. World Braille Day. Answer B. NRI Day அதாவது பிரவாசி பாரதிய திவஸ். இந்தியாவில் உலக அளவில் பிரபலமான மொழியை மேம்படுத்தும் நோக்கில் ஜனவரி 10, 2026 அன்று கொண்டாடப்பட்ட தினம் எது? A. International English Day. B. World Language Day. C. World Hindi Day. D. Global Culture Day. Answer C. World Hindi Day. ஜனவரி 6, 2026 அன்று BIS அதாவது Bureau of Indian Standards எந்த புதிய சேவையை தொடங்கியது? A. BIS Export Promotion Portal. B. BIS Integrated Standardization Portal. C. BIS Quality Education Scheme. D. BIS Digital Infrastructure Cloud. Answer B. BIS Integrated Standardization Portal. ஜனவரி 7, 2026 அன்று இந்திய ஆய்வாளர்களின் புதிய சாதனையாக அறிவிக்கப்பட்டது எது? A. First AI Operating Hospital. B. Bio-bitumen Commercial Production. C. First Lunar Agriculture Experiment. D. India's first quantum satellite launch. Answer B. Bio-bitumen Commercial Production. இந்திய பிரதமர் ஜனவரி 5, 2026 அன்று எந்த தேசிய விளையாட்டுப் போட்டியை திறந்து வைத்தார்? A. National Cricket Championship. B. National Hockey Cup. C. National Football League. D. National Volleyball Tournament. Answer D. National Volleyball Tournament. இந்தியா உலகின் முதல் முறையாக வணிக ரீதியாக எந்த பொருளை உருவாக்கிய நாடாக கண்ணோட்டம் பெற்றுள்ளது? A. Bioplastic. B. Biofertilizer. C. Bio-bitumen. D. Biodiesel. Answer C. Bio-bitumen. ஜனவரி 5, 2026 அன்று இந்திய அரசு எந்த முக்கிய பாதுகாப்பு படகை கவச கடல் படைக்கு அறிமுகப்படுத்தியது? A. INS Vikrant. B. ICGS Samutra Pradap. C. INS Gariel. D. ICGS Vajra. Answer B. ICGS Samutra Pradap. இந்தியா தற்போது உலகின் அதிக அரிசி உற்பத்தி நாடாக எத்தனை டன்னுகளை மீறி அதிகரித்துள்ளது? A. 120 மில்லியன் டன். B. 130 மில்லியன் டன். C. 140 மில்லியன் டன். D. 150.18 மில்லியன் டன். ஆன்சர் D. 150.18 மில்லியன் டன். இந்தியாவில் 3D பிரிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் வெதர் ஸ்டேஷன்ஸ் முதலில் எங்கு நிறுவப்பட உள்ளன? A. சென்னை. B. கொல்கத்தா. C. டெல்லி. D. பெங்களூரு. Answer C. Delhi. Dear teachers and professors, don't feel trouble for typing your school question papers and study materials. We provide online DTP services for reducing your hard work in Hindi, Tamil, Malayalam, and English languages in your favorite fonts, like public exam question papers to make our students feel appear in public exams, and relief from headache, back pain, and eye pain. After contacting us, you no need suffer. Feel relaxed, comfortable, and no pain. Now you can spend time with your family. Now everything through online. Feel comfortable and relax. Okay. Get ready for ply your orders. Talk to us. Sri Lakshmi Graphics. WhatsApp number +91 97916242262. Email srilakshmi@gmail.com. Thank you for watching this advertisement. வேர்ல்ட் புக் ஃபேர் 2026 நிகழ்வு எந்த நகரத்தில் நடைபெற உள்ளது? A. மும்பை. B. பூனே. C. நியூ டெல்லி. D. கராச்சி. ஆன்சர் C. நியூ டெல்லி. ஐக்கிய நாடுகள் பொருளாதார மற்றும் சமூக விவகாரத்து பிரிவு UNDESA 2026க்கான
இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன? ஏ 5.2%, பி 6.6%, சி 7.4%, டி 4.8%. ஆன்சர் பி 6.6%. 2026 ஜனவரி 6 அன்று இந்தியாவில் எது தேசிய தினமாக மட்டுமல்லாது உலகளாவிய தினமாகவும் குறிப்பிடப்பட்டது? ஏ நேஷனல் யூத் டே, பி நேஷனல் சித்தா டே, சி ரிபப்ளிக் டே, டி நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் டே. ஆன்சர் பி நேஷனல் சித்தா டே. ஜனவரி 5 to 11 நாட்களுக்கான 72ஆம் தேசிய வாலிபால் போட்டியில் எத்தனை அணிகள் பங்கேற்றன? ஏ 48, பி 52, சி 64, டி 58. ஆப்ஷன் டி 58. இந்திய வர்த்தக வளாகங்கள் மற்றும் ஃபின்டெக்கை யூபிஐ ஆட்டோபே வரம்பை விரிவாக்க எந்த வங்கி மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேசி செய்துள்ளது? ஏ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, பி தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க், சி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க், டி ஐசிஐசிஐ பேங்க். ஆன்சர் சி தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க். இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் இடையே அல்லது இரு நாடுகளின் அணுத்தடுப்பு பட்டியலை பரிமாற்றுவது எந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் நடைபெறுகிறது? ஏ ஜெனீவா ஒப்பந்தம், பி 1988 நியூக்ளியர் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் அக்ரிமெண்ட், சி தாஷ்கண்ட் ஒப்பந்தம், டி சார்க் அக்கார்டு. ஆன்சர் பி 1988 நியூக்ளியர் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் அக்ரிமெண்ட். 2025-26 ஆண்டில் இந்தியாவின் அரிசி உற்பத்தி உலகின் எந்த இடத்தை பெற்றுள்ளது? ஏ 2ஆம் இடம், பி 3ஆம் இடம், சி 4ஆம் இடம், டி 1ஆம் இடம். ஆன்சர் டி 1ஆம் இடம். பிரவாசி பாரதிய திவஸ் எந்த இந்திய தலைவரின் நினைவாக கொண்டாடப்படுகிறது? ஏ ஜவஹர்லால் நேரு, பி சுபாஷ் சந்திர போஸ், டி மகாத்மா காந்தி, டி சர்தார் பட்டேல். ஆன்சர் சி மகாத்மா காந்தி. அவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் வசித்த நாட்களை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு இந்த நாள் கொண்டாடுறாங்க. பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தொடங்கிய புதிய டிஜிட்டல் சேவை எது? ஏ குவாலிட்டி இந்தியா ஆப், பி இன்டகிரேட்டட் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் போர்ட்டல், சி டிஜிட்டல் எம்எஸ்எம்இ போர்ட்டல், டி பாரத் சர்டிஃபிகேஷன் ஆப். ஆன்சர் பி இன்டகிரேட்டட் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் போர்ட்டல். இந்தியாவின் தேசிய வாலிபால் போட்டி 2026 எங்கு தொடங்கப்பட்டது? ஏ கோயம்புத்தூர், பி கோழிக்கோடு, சி ஜெய்ப்பூர், டி புவனேஸ்வர். ஆன்சர் டி புவனேஸ்வர். சிபிஎஃப்சி என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன? ஏ சென்சார் போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் சர்டிஃபிகேஷன், பி சென்சார் போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் கார்பரேஷன், சி சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் கவுன்சில், டி சென்சார் போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் கம்பெனி. ஆன்சர் ஏ சென்சார் போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் சர்டிஃபிகேஷன். இந்தியாவின் தற்போதைய அட்டார்னி ஜெனரல் யார்? ஏ கே வேணுகோபால், பி முகுல் ரோஹ்தகி, சி ஆர் வெங்கட்ரமணி, டி இவர்களுள் யாரும் இல்லை. ஆன்சர் சி ஆர் வெங்கட்ரமணி. இந்தியாவின் தற்போதைய சொலிசிட்டர் ஜெனரல் யார்? ஏ துஷார் மேத்தா, பி ஹரிஷ் சால்வே, சி மிலன் குமார் பானர்ஜி, டி இவர்களுள் யாரும் இல்லை. ஆன்சர் ஏ துஷார் மேத்தா. இந்தியாவின் அட்டார்னி ஜெனரல், சொலிசிட்டர் ஜெனரல் இருவரை நியமிப்பவர் யார்? ஏ ஜனாதிபதி, பி பிரதமர், சி லோக்சபா சபாநாயகர், டி துணை ஜனாதிபதி. ஆன்சர் ஏ ஜனாதிபதி.
இந்தியாவின் தற்போதைய சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஏன் தற்கால செய்திகளில் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் ஆனார்? ஏ. கரூர் சம்பவ வழக்கில் திமுக அரசு வழக்கறிஞராக ஆஜரானார். பி. ஜனநாயகன் பட விவகாரத்தில் சென்சார் போர்டு சார்பாக வாதாடினார். சி. சென்சார் போர்டு சேர்மன் பதவி வகிப்பவரும் இவரே. டி. இவர் சமீபத்தில் தான் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ஆன்சர் பி. ஜனநாயகன் பட விவகாரத்தில் சென்சார் போர்டு சார்பாக வாதாடினார். ஓகே நண்பர்களே, போன வாரம் ஜனவரி 5ஆம் தேதியிலிருந்து 11ஆம் தேதி வரை இந்தியாவில் நடந்த முக்கியமான சம்பவங்களை ஜிகே கொஸ்டின் வடிவத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க. நான் ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்றது இதுதான், ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நான் ஆன்சர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்களே ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. உங்க ஆன்சர் சரியா இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு ஆன்சருக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. கடைசியில் மொத்த கேள்விகளுக்கான உங்களுடைய சரியான ஆன்சர் 80லிருந்து 100% இருந்தா நீங்க ஜிகேல கரெக்டா சூப்பர் அப்டேட்டா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். உங்க ஸ்கோர் 50லிருந்து 80% இருந்ததுன்னா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுடைய ஜெனரல் நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். 50%க்கு கீழே உங்க ஸ்கோரிங் இருந்ததுன்னா நீங்க இன்னும் ரொம்ப கண்டிப்பா உங்க ஜிகே நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிங்க, டிவி நியூஸ்களை அதிகம் பாருங்க. அடுத்த எபிசோட்ல அதிகமான ஸ்கோர் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. உங்க நண்பர்களுக்கு, வேலை தேடுற நண்பர்கள், உங்க பிள்ளைங்க, உங்க நண்பர்களுடைய பிள்ளைங்க எல்லாருக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனல் பத்தி சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கான லிங்க் நம்ம வீடியோக்களை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண வைங்க. அவங்களே நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐகானை நீங்களும் கிளிக் பண்ணுங்க, அவங்களையும் கிளிக் பண்ண வைங்க. அப்பதான் சரியான நேரத்தில் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வாரம் நீங்க இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. உங்களோட மோட்டிவேஷன் தான் வாரம் நாங்கள் வீடியோ போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் அமையும். ஓகே நண்பர்களே, கூடிய சீக்கிரம் போன வாரம் உலகத்தில் நடந்த முக்கியமான சம்பவங்களை ஜிகே கொஸ்டின் ஃபார்மேட்ல பார்ப்போம். இது கண்டிப்பா டிஎன்பிஎஸ்சி, யூபிஎஸ்சி, ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும் நம்புறேன். ஓகே, மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.